చాలు ఇగో భయమే లేదు దిగులే లేదు నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు క్షణ ఆరాధన ఎలోహీం ఆరాధన యేషువా ఆరాధన. Lift your hands. Yesaya, Yesaya. Come on, sing it slowly. Yesaya. Sing that name. Lift that name. Come on, sing it again. Yesaya, Yesaya. Yesaya, Yesaya. Yesaya, Yesaya. That's the beautiful presence of God. Lift your hands. నీ సన్నిధిలో నే ఉంటే చాలు నీకు భయమే లేదు దిగులే లేదు నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు షరాయ్ ఆరాధన లోహీం ఆరాధన అడోనాయ్ ఆరాధన యేషువా ఆరాధన. Thank you, Holy Spirit. We give you the praise. We give you the glory and honor. ವಂದನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ನಿನಗೆ ಘನತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Come on, give Jesus a big hand. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Louder, louder, louder. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 How many are happy? ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Look to your neighbor and see whether they're happy or not. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Okay. If they're happy, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ let their happiness spread to you also. ಆ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹರಡಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Because in the house of God there is fullness of joy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. How many are expecting great things from God this month? ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? We'll read one verse. ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Genesis 50 verse 20. ಆದಿಕಾಂಡ 50:20 20ನೇ ವಚನ. You intend to harm me, but God intended it for my good. Somebody say, God intended it for my good, to accomplish what is being now done, the saving of many lives. Put in another version. Another version. NLT or like NKJV, something like that. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Read it, Kada. ನೀವಂತೂ ನನಗೆ ಕೇಡವಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ಮೇಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಬದುಕಿಸಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. Okay. Amen. What you meant for evil against me, God turned that evil in good for me. ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮೇಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many believe that this month God, because people are provoking me, people are irritating me, God is going to turn that irritation, God is going to turn that provocation into for my good. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ರೀತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ನಿಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೋ ಹಾಸ್ಯ ಏನೋ ಹಾಸ್ಯ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕುರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕುರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕುರಿತು, ಈ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಯಾರು ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಕಮಾನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. What God intended for evil, what people intended for evil, God is going to turn it out for good. ಜನರು ನಮಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. 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 Put Psalm 75 verse 6. ಕೀರ್ತನೆ 75:6. 75:6. 75:6. Finish quickly. For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. ಓದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಧಾರವು ಮೂಡಣದಿಂದಾಗಲಿ ಪಡುವಣದಿಂದಾಗಲಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Next verse. For God is the judge, he puts one down and exalts another. ದೇವರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧರು ಆಗ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Come on somebody. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. Holy Spirit sanctify them. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. Paul says in Thessalonians, ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, may your whole body, soul, spirit be kept blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. May God sanctify you through and through. ದೇವರು ತಾನೇ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸಲಿ. Hallelujah. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಬೀಜಗಳು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೆವ್ವದ ಬೀಜಗಳು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. The power of the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is the one, put that 6 verse. He exaltation ಅಂದ್ರೆ ಭರ್ತಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಉತ್ತರದಿಂದಾಗ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಂದಾಗ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sound halder barkaroju. Hallelujah. Hallelujah. How many are being provoked? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನಿನಾಯ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಹನ್ನಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಗು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? 4-5. ಎಷ್ಟನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ? ಪೆನಿನಾಯ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಬೈಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಓದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್. ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್? ಓಕೆ, ಲೀವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಡೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ? ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಹರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರೊವೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಲು. ನಿನ್ನ ಮಗು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮದುವಾಗಿ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಹರ್ ಡೈಲಿ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಯಾಳಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಯುವರ್ ಫೇತ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತದೆ. ಬೇಜಾರಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೇವ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ. ದೇವ್ರ ವಿಧಾನ ಇಲ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ. Look to neighbor, say daily. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ. Till she got a child, she was provoking. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವರು ಬೇಜಾರಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಇರಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಶತ್ರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ. Hallelujah. Amen. If she had not provoked, ಅವರು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ she would have not prayed. ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Come on. ಅಲ್ವಾ? ಶತ್ರು ಇದ್ರೆ ಔತಣ. ಆಮೆನ್. Come on. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. If you don't have enemies, ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you don't have table. ನಿಮಗೆ ಔತಣದ ಬೇಜು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. But if you have enemies, ಆದ್ರೆ ವೈರಿಗಳಿದ್ರೆ in the presence of my enemies, ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ I will prepare a table. ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Anoint your head with oil. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತೇನೆ. Your cup will overflow. ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. She was daily provoking. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಜಾರಾಗುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. One day she went to the Lord. ಒಂದಿನ ಕರ್ತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. She wept bitterly. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾರೆ. God heard her prayer. ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು opened her womb. ಮತ್ತು ಅವರ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆರೆದರು. She got a child. ಅವರಿಗೊಂದು ಮಗುವಾಯಿತು. And after she got a child, she got many children. ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಾದವು ಅವರಿಗೆ. Her provoking ಅವರು ಬೇಜಾರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು will open a door for her blessing. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. Hallelujah. Amen. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲ, God will open doors. ದೇವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ. The very thing they meant for evil, ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ God will ಮಾಡಿದರು, turn it for good. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. Hallelujah. Amen. ಬಾಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಬರಲಿ. ಬಾಯಿಂದ ಫೇತ್ ಮಾತಾಡು. ಬಾಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡು. ಹೇಳು ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ದೇವರಿಂದ ಬರೋದು, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ದೇವರಿಂದ ಬರೋದು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ದೇವರೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. Amen. Hallelujah. We speak faith. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Somebody say amen. Hallelujah. God, when it was very dark at the beginning, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ God did not come and say, oh, it's very dark. ದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Let there be light. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕಾಗಲೇ. Let there be light. ಬೆಳಕಾಗಲೇ. ನೀನು ನಾನು ಆತನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are created in the image and the likeness of God. ದೇವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. Come on somebody. ಈ ಬಾಯನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? You have to speak your promotion. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. To speak your healing. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Speak your prosperity. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Speak your growth. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Somebody say amen. Hallelujah. ಯಾವ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು? ದಾವೀದನು ಅಭಿಷೇಕ ರಾಜ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? 7 ಜನ ಅಣ್ಣಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣಂದ್ರು, ಇವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣರು 7 ಜನ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. 7 ಜನಗಳ ಅಪ್ಪಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ. Amen. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ತಿರುಗಿಸಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು. Hallelujah. Why mine best sound? Not to kill me. Amen. Hallelujah. When Samuel came, ಸಮುವೇಲನು ಬಂದಾಗ what did he say? ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? No. ಇಲ್ಲ. No. ಇದು ಅಲ್ಲ. No. ಇದು ಅಲ್ಲ. No. ಇದು ಅಲ್ಲ. No. ಇಲ್ಲ. No. ಇಲ್ಲ. Is there anybody left? ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. God rejected everybody and chose. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I tell you, in the month of October, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ your enemies are coming down. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. You are lifted up. ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಿ. You are being lifted up. ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ.
Somebody say amen. Hallelujah. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, when you look to the mountain, ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ don't think, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, speak. ಮಾತಾಡ್ರಿ. Look to neighbor and say, don't think, speak. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Don't think, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, speak. ಮಾತಾಡ್ರಿ. Look at the mountain, don't think how this mountain will move. ಈ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್ಕೊಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Speak to the mountain. ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. Speak to the mountain. ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How many will speak? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? This mouth, this tongue has the creative power. ಈ ಬಾಯಿಗೆ, ಈ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That's why Bible says when you speak with your mouth, don't praise God and don't curse man. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Out of the same mouth should not come praising and cursing. ಒಂದೇ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯು ಮತ್ತು ಶಾಪ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರಬಾರದು, ಒಂದೇ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Can salt water flow from the good water? ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. From the good water comes the good water. ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ನೀರೇ ಬರುತ್ತದೆ. The same way from out of your mouth. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯಿಯಿಂದ You should always declare good things over your life. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Paul says already you have all you want. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. Already you become rich. ನೀವಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. But I don't look like it. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. Speak it. ಮಾತಾಡ್ರಿ. Speak it. ಮಾತಾಡ್ರಿ. The Israelites said. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹೇಳಿದ್ರು, Giants are too big. ರಾಕ್ಷಸರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, We cannot go. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. God says what you said according to let it be done. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚ್ ಆಮೆನ್. different spirit ಇರಬೇಕು. You have to have a different spirit. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು. What is the different spirit? ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಆತ್ಮ ಏನು? If God said it, ದೇವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ He will do it. ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. I will speak it. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. I will speak. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. Amen. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ 100 ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ತಾನಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೋ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೀ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ದೇವರು ತಾನೇ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು ತಲೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಬಾಲಾಗಿರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇಲಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಕೀಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆತನು ಬಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. He will give you the ability to produce wealth. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, worship the Lord your God, he will put no sickness among you. ಯಾವ ರೋಗ, ನೀನು ಊಟ ಇರಲಿ, ನೀನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ನನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Come on. Hallelujah. Amen. When you speak like this, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ what happens? ಏನಾಗುತ್ತದೆ? You release life out. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Somebody say amen. ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಸಭೆ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೃದು ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. You don't speak like this. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. You will stay dark. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು. ವೈ? ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಮಿರಕಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು when you speak, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ you don't need degree. ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ When you speak, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ you don't need help. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You speak the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ. It will work for you. ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you are not born of perishable seed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಳಾಗುವಂತ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರು. You are born of imperishable seed. ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Hallelujah. Open your mouth and say, I have overcome the world. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳ್ರಿ, ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. Why? ಯಾಕೆ? I'm born of God. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳು. Amen.
when we speak negative things, we feel so satisfaction, ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, right? ಅಲ್ವಾ? Because we want to speak what we see, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, right? But God says, speak what you don't see. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು BMW ಕಾರ್ ಬೇಕಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ what we see we like to speak. ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. God says no. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, already is there, ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದೆ, speak it and receive it. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say my future will be bright. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. I will prosper. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೇನೆ. I will prosper in this land. ಇಲ್ಲೋ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೇನೆ. I will travel to nations. ನಾನು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತೇನೆ. Speak like that. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ. Somebody say amen. The Lord preparing a table before our enemies. ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಔತಣದ ಮೇಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sorambambara katarabash libra kabash shokora baba merabash baba merabash la 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 Amen. I'm going to say this and close. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಸಭೆ ಮುಗಿತ್ತು, ಈ ಸೇವಕರು ಅಷ್ಟೇ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ದೇವರು ಒಂದು ಔತನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ತಿರೋ? Your ears will begin to hear the good news. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವು ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಮುರಿಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಮುರಿಯಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳನ್ನು ನೀವು ವಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಕರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಾಪಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಶಾಪಗಳು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಾರದ ಶಾಪಗಳು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ವಜಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. Because I see the spirits coming. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I break it by the power of the Holy Ghost. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾ The blood ಇದ್ದೇನೆ. of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ Cancel it. ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾ The ಇದ್ದೇನೆ. altars be destroyed by fire. ಆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬೂದಿಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. 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 ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇದು ವಿಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅದು ಆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. You know, Abraham was an idol worshipper, right? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನಾಗಿದ್ದನು, right? ಅಲ್ವಾ? He was worshiping idols. ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತ. But what did he do? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? Whenever God came to him, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೇ ಆತನ ಸಂಗಡ ಬಂದ್ರು, he created another altar for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. Shall not be affected by that. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಂದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು
It's coming from generation. ಅದು ಸಂತತಿಯಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. But you should declare, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, I am blessed. ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ I have created a new covenant. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ I ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. have come into agreement with the blood of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Come on, look at me, look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, Look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. The Lord said to me specifically, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, those spirits are coming after. ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That's why God said to Gideon, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಲ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟ ಅದು ಮುರಿದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಾಳನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಹಿಸುವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನ್ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನ್ ಅಧಿಕಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಲಿ, ಆ ರಕ್ತ ಏನೇನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತ ಬಲಿ ಕವೆನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರಕ್ತದ ಬಲಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಕೈ ಎತ್ತೇಳಿ, ನನಗೆ 2 ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು. ಆಮೆನ್. ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಪರ್ಯಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಯಾವ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡು? ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು. ನನಗೆ Z+ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಾನು ಇರುವರೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ಶುಭವು ಕೃಪೆ. ಶುಭವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಆಮೆನ್. ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆಮೆನ್. ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆಮೆನ್. ಶುಭವು ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Amen. As we break this, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿರಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತವೆ. Amen. ಆ ರಕ್ತ ಐತಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ಒಂದೇ ರಕ್ತ 430 ವರ್ಷ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮುರಿದು. Come on, talk to me. The blood speaks. ರಕ್ತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೋಳಿ ರಕ್ತ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಕ್ತ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು. Now what do you have to do? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, lift your hands, ಕೈನ ಮೇಲೆ and do like this. I apply the blood. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ರಕ್ತವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Come under the blood. ನಾನು ರಕ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I bring everything under the blood. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಕ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ My ಇದ್ದೇನೆ. life, my family, my church, ministry, I bring under the blood. ನನ್ನ ಜೀವಿತ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಸಭೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಕ್ತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Oh, something is happening, brother and sister. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is breaking the demonic altar. ದುರಾತ್ಮದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. Take it. Whoa. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. Oh, rapapapa. Rakabash. Hey. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಈ ಸಮಯ ಪೂರ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಈ ಸಮಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಆ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾಡುವ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡ್ತಾ
ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಓಡ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. Somebody say amen. Somebody declare. ಯಾರಾದ್ರೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರೆ. Amen. Read one verse and close. ಒಂದು ವಚನ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. John chapter 1. ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. This is somebody this is going to receive this word for you. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರೆ. John chapter 1. ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 1 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು. No. John chapter 1 verse 11. We'll read from 11. 11ನೇ ವಚನದಿಂದ. He came to his own, but his own did not receive him. Okay. Next verse. But as many as received him. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. But as many as received him, he gave them the right to become a children of God. To those who believed in his, ಯಾರು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಂಬ್ತೀರಾ? Okay, next verse. Who were born not of blood, not of the will of the flesh, not of the will of man, but born of God. ಓದದು. ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವರು ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. Somebody say amen. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಿ ವಾಕ್ಯ? ಈ ವಾಕ್ಯ ನಂಬೋರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಆ ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿರಬಹುದು, ಅವತ್ತು ಬಡವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತೇನೆ. From me, ನನ್ನಿಂದ, through me, ನನ್ನ ಮೂಲಕ I and my descendants will prosper. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೇವೆ. I and my descendants will be healed. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. Hallelujah. Amen. ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ರಕ್ತದಿಂದಲ್ಲ, ಕಾಮದಿಂದಲ್ಲ, ಮಾಂಸದಿಂದಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Come on, say it loud. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Amen. ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. I'm more than a conqueror. ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವ ನಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಬಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಬಂದು ಕುತ್ಕಿ ಇಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಬಾಡಿಗಾಡಿದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರ ದೂತರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ರಾಮ ಖತರಬಾಷ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಸೈನ್ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವ ದೂತರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Receive it. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ receive it. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, receive it. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Hallelujah. Amen. Amen. ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನನಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Come on, say it. Say it, somebody. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ. Somebody say it. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ. Hallelujah. Hallelujah. ಅದೇ ಓದಿದಲ್ಲ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, ಏನು ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಇವರನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆತನ ಶೀಲ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿ, ದ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈ. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಆಧಾರ, ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Amen. Amen. As I'm speaking, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Clean. ನೀವು ಶುಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. The word is making you clean. ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah.
ನಾನು ಫೇತ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎದ್ದೇಳಲಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋರು ಎದ್ದೇಳಲಿ. 10 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಎದ್ದೇಳಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿ. ಬಲ ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿ. ಹalleluya, amen. ಡೈಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? Every curses, ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು, blood line curses, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಾಪಗಳು, parents curses, ಎಲ್ಲ ಪಿತ್ರಾರ್ಧಿಕವಾದ ಶಾಪಗಳು, grandfathers curses, ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಾಂತರ ಶಾಪಗಳು. I don't know what agreement they did with the devil, ದುರಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. but I break it. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Shall not touch me, ಅದು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, shall not follow me, ಹಿಂಬಾಲಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಆ ಸತ್ತಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಡತನ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಡತನ ನೀ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. Come on, somebody say amen. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಮೆನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದನ್ನ. Hallelujah. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Hear me. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ. What God has given for us, it is ours. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಮಗಾಗಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. No devil can steal it. ಯಾವ ದುರಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಕದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. No devil can claim it. ಯಾವ ದುರಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Break that altars. ಆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Hey, somebody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.